ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। 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 जय रामकृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता ध्यान श्लोकम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणे भगवते अष्टादशाध्यायिने अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीता
गीते भवद्वेषिणे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय दोक्ता गोपालनन्दनः पातो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनवर्तिने पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरगणा देवाय तस्मै नमः। अध्यायं 18 ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यम् इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथक्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंज्ञाने सर्वभूतेषु येनैकम् भावं विनिश्यते अविभक्तेषु प्रज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत् कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अदत्वात्तवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं संघरहितं अरागद्वेषतकृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसात् अनपेक्ष्य च पौरुषम् मुक्तसंगो न हंवादि धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तप्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशे बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धे सा पार्थ सात्विके यया धर्मं अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धे सा पार्थ राजसे अधर्मं धर्ममिति या मन्यसे तमसा वृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धे सा पार्थ तामसे धृत्या यया धारयते यया तो धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृते सा पार्थ राजसे यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृते सा पार्थ तामसे सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तञ्च निगच्छति
गच्छते यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयं तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि प्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपःशौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिज्ञं ब्रह्मकर्मस्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्मस्वभावजं कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्मस्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतसिद्धिं स्वकर्मणादमप्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मस्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजे सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छते सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा विविक्तसेवी लघ्वासी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षते समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परमा भक्त्या मामभिजानाति यावान्यच्छास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि नयोत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यते स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठते ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृच्छैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयते य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यते भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव वैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाह इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव இன்றைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 74 74 संजय उवाच यद्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इममश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் பரிபூர்ணமான திருவருளால் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை அப்படிங்கிற ஒரு புனிதமான கிரந்தத்தை தொடர்ந்து நம்ம சிந்தனை பண்ணிக்கிட்டு வர்றோம். 18வது அத்தியாயத்தில் நம்ம நிறைவை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை போர்க்களத்தில் பிறந்தது. அர்ஜுனனுக்கு பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரால் சொல்லப்பட்டது. மகாபாரதத்தில் பீஷ்ம பர்வத்தில் வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பகுதி. பதினெட்டாவது அத்தியாயம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியிலிருந்து தொடங்குகிறது. என்ன கேள்வி? தியாகத்திற்கும் சந்நியாசத்திற்கும் என்ன வேறுபாடு என்ற கேள்வியை எடுக்கிறார் அர்ஜுனன். பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பல்வேறு விதங்களில் அர்ஜுனனுக்கு புரிய வைக்கிறார். தினசரி கடமைகளை, அன்றாட கடமைகளை, யஜ்ஞம், தானம், தவம் போன்ற புண்ணிய கர்மங்களை தொடர்ந்து நம் வாழ்வில் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அந்த கர்மங்கள் நம்மை விட்டு தானாக விலக வேண்டும், நாம அதை விடக்கூடாது என்று உறுதியாக சொன்னார். அதன் பிறகு ஒரு சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல் எப்படி கர்மாவாக மாறுகிறது, அதற்கான நிபந்தனைகள் என்ன, இவை போன்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் சொன்ன பிறகு ஒரு 7 தலைப்புகளை எடுத்துக்கொண்டு விரிவாக ஆராய்ந்தோம். நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய 3 குணங்களும் இந்த 7 தலைப்புகளில் எவ்விதம் வேலை செய்கிறது என்பதை விரிவாக படித்தோம். என்னது? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அந்த 7 தலைப்புகள் ஞானம், கர்ம, கர்த்தா, புத்தி, திருதி, சுகம். இந்த 7 தலைப்புகளை, சந்நியாசத்தை சேர்த்து 7 தலைப்புகள், இதை தெளிவாக படித்தோம். அதற்கு பிறகு 4 யோகங்களுடைய சாராம்சத்தை எடுத்து சொன்னார். 4 யோகங்களை பற்றி இதுவரைக்கும் 17 அத்தியாயங்களில் சொன்ன விஷயங்களை மீண்டும் ஒருவர் அர்ஜுனனுக்கு ஞாபகப்படுத்தினார். எல்லா கருத்துக்களையும் கூறிய பிறகு கடைசியாக பகவான் சொன்னார், சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் ரஜ. என்னை முழுமையாக யாரெல்லாம் என்னை சரணடைகிறார்களோ அவர்களை காப்பது என் விரதம்.
அதனால் என்ன சரணடைஞ்சிடு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதற்கு பிறகு இந்த பகவத்கீதையை யாருக்கெல்லாம் சொல்லணும், யாரெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிற நியதிகள்லாம் பார்த்தோம். கடைசியாக பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அர்ஜுனனை பார்த்து கேட்டார், உன்னுடைய சந்தேகமெல்லாம் தீர்ந்துச்சா, உன்னுடைய சஞ்சலமான மனசு இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்டார். பகவான் அர்ஜுனன் பதில் சொன்னார், நஷ்டோ மோகா அப்படின்னு நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம். என்னுடைய எல்லா சந்தேகங்களும் ஹிருதய கிரந்தி எல்லாம் தீர்ந்து போச்சு. भेद्यते हृदय ग्रंथि चित्यन्ते सर्वसंशयाः चीयन्ते अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे. எப்போ ஆத்மாவை நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பரம்பொருளை நாம் உணர்கிறோமோ அப்பொழுது மட்டுமே நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய அஞ்ஞானம் விலகும். ஞானம் வந்தால் மட்டுமே முக்தி. இது கிளியராக தெரியணும். ஞானம் வந்தால் மட்டுமே முக்தி. எந்த ஞானம்? நம்மை பற்றிய ஞானம், பரம்பொருளை பற்றிய ஞானம் நமக்கு வரணும். இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் அர்ஜுனனுக்கு சொல்கிறார். அர்ஜுனன் எனக்கு எல்லா சந்தேகமெல்லாம் தீர்ந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னதோடு போன வாரம் முடித்தோம். இன்றைக்கு சஞ்சயன் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்த்தோம். இந்த சஞ்சயன் தான் ஆரம்பித்து வச்சதே பகவத்கீதையில். ஆரம்பத்தில் முதல் ஸ்லோகம் திருதராஷ்டிர உவாச்சன்னு ஆரம்பிக்கும். அவர் கேள்வி கேட்டார், அதுக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த சஞ்சயன் வந்தார். முதல்ல இந்த சஞ்சயனை யார்? ஏற்கனவே நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. திரும்பவும் ஒரு முறை யார் இந்த சஞ்சயன் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இந்த சஞ்சயன் அப்படின்னா, இந்த சஞ்சயன் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு வெற்றியாளன் அப்படின்னு பொருள். சஞ்சயனா வெற்றியாளன். இவர் யார் அப்படின்னா, திருதராஷ்டிரனுடைய படைத்தளபதி. திருதராஷ்டிரனுடைய படைத்தளபதியாக, அதாவது தேரோட்டி. அந்த காலத்தில் டிரைவர், இந்த காலத்தில் டிரைவர் சொல்கிற மாதிரி அந்த காலத்தில் தேரோட்டியாக இருந்தார். மற்றும் அவருடைய பர்சனல் ஆலோசகர். அவருக்கு எல்லா விதத்திலையும் கூடவே இருந்து கைடு பண்ணக்கூடிய ஒரு நண்பனாகவும் கூடவே இருந்திருக்கார் இந்த சஞ்சயன். வியாசருடைய சீடர், வியாசருடைய அருளை பெற்றவர் இந்த சஞ்சயன். எப்படி அந்த அருளை பெற்றார்? இந்த சஞ்சயன் அங்க தேசத்தினுடைய அரசனும் கூட. அந்த காலத்தில் அங்க தேசத்தினுடைய அரசன் கர்ணனுக்கு தாய் மாமன். இவ்வளோ பேக்ரவுண்டு அவருக்கு இருக்குது. கர்ணன் நம்ம எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம், கொடைவல்லன் கேள்விப்பட்டிருப்போம். அந்த கர்ணனுக்கு தாய் மாமனாக இருந்தவர் இந்த சஞ்சயன். ஒரு இந்த பகவத்கீதை எப்படி ஆரம்பிக்குது? போர்க்களத்தில் 2 படைகளும் எதிரெதிராக நிற்கிறாங்க. அந்த நேரத்தில் வியாசர் ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு வர்றார். ஹஸ்தினாபுரம் எங்கே இருக்க சுவாமி? இப்போ இருக்கிற டெல்லி. இப்போ இருக்கக்கூடிய நம்முடைய கேபிட்டல் தான் அந்த காலத்தில் ஹஸ்தினாபுரம். ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு வருகிறார். அங்கே திருதராஷ்டிரன் இருக்கிறார். இந்த திருதராஷ்டிர மன்னன் கண்ணு தெரியாது, அவருக்கு 2 கண்ணும் தெரியாது. இந்த சஞ்சயன் தான் அவருக்கு கண்ணாக இருந்து எல்லாத்தையும் சொல்கிறவர், அவர் கூடவே இருக்கிறவர். திருதராஷ்டிரனுக்கு போய் சந்திக்கிறார். திருதராஷ்டிரன் சொல்கிறார், என்னுடைய பிள்ளைகள்லாம் 2 பேரும் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க குருக்ஷேத்திரத்தில், நான் பார்க்க முடியாது, எனக்கு கண் இல்லையே அப்படின்னு தன்னுடைய குறையை சொல்கிறார். அப்போ வியாச பகவான் சொல்கிறார், அப்படியா, உங்களுக்கு வேணால் அந்த கண் பார்வை நான் கிடைக்கிற மாதிரி செய்கிறேன், நீங்கள் இருந்தபடியே பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போ திருதராஷ்டிரன் சொல்கிறார், நான் இது நாள் வரைக்கும் கண் குருடாகவே இருந்து என் பிள்ளைகளை வளர்த்துட்டேன். என் கண் குருடாக இருந்ததுனால தான் அவர்களை சரியாக வளர்க்க முடியாமல் போச்சு. உரிய நேரத்தில் புத்திமதி சொல்லி அவர்களை திருத்த முடியாமல் போச்சு. இப்போ 2 பேரும் சண்டைக்கு நிற்கிறாங்க. அவங்க இறந்து போகிற காட்சியை பார்க்குறதுக்காக எனக்கு கண் பார்வை வேணும், எனக்கு கண் பார்வை வேண்டாம். அப்போ எப்படி தான் நீங்கள் அதை பார்த்துக்கன்னு தெரிஞ்சுக்குவீங்க அப்படிங்கும் பொழுது, வேணும்னா இவனுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு யாரை காமிக்கிறாரு? சஞ்சயனை காமிக்கிறார். சஞ்சயனுக்கு அப்படி வியாச பகவான் என்ன பண்ணுறார்? அருளாசி செய்கிறார். அப்போ சஞ்சயனுக்கு அங்கே இருந்தபடியே, ஹஸ்தினாபுரத்தில் உட்கார்ந்து இருந்தபடியே குருக்ஷேத்திரத்தில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத தெளிவாக பார்க்க முடியும் மட்டும் கிடையாது, கேட்கவும் முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். அவர் கரெக்டாக அங்கே என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து இவருக்கு சொல்லிக்கிட்டே வர்றாரு. இதுதான் மொத்த பகவத்கீதையும்.
பகவத்கீதை நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், ஸ்ரீகிருஷ்ணரால் அர்ஜுனனுக்கு சொல்லப்பட்டது. அர்ஜுனனை தவிர மொத்த பகவத்கீதையும் கேட்ட இன்னொரு ஆள் வேறு யாருன்னா இந்த சஞ்சயன் தான். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது அர்ஜுனனுக்கு சொன்னாருன்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியுது. இன்னொருத்தர் எங்கோ ஒரு இடத்துல உட்காந்து டெல்லியில் உட்காந்து கேட்டிருக்கார். அவர் யார்? இந்த சஞ்சயன் மூலமாக தான் கேட்டிருக்கிறாரு. பல்வேறு சமயங்களில் பாண்டவர்களுக்கு தூது போனவர், கௌரவர்கள் சார்பாக தூது போனவர் இந்த சஞ்சயன். எப்போவுமே தூது அனுப்புகிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி நல்ல மைண்ட் செட் இருக்கிறவங்கள தான் தூதாகவே அனுப்புவாங்க. அவர் பாரபட்சம் பார்க்காம நல்ல கருத்தை சொல்லி சொல்கிறவர் தான் தூதுவர். அப்படி பல்வேறு சமயங்களில் பாண்டவர்களும் தூது போனார் இவர் இந்த சஞ்சயன். நல்லவர், நல்ல மனுஷன், எப்படியோ போய் கெட்ட சகவாசத்தில் போய் உட்காந்துக்கிட்டாரு அப்படிங்க. இருந்தாலும் அந்த ஒரு விசுவாசமாக கடைசி வரைக்கும் அவர் கூட இருந்திருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். கடைசி வரைக்கும், கடைசி காலத்தில் திருதராஷ்டிரன் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து வனத்துக்கு போகிறாங்க. வனத்துக்குள்ளே திடீர்னு தீப்பற்றி எரிகிறது. திருதராஷ்டிரன் எல்லாரும் மாட்டிக்கிறாங்க, சுற்றி ஃபயர் ஆகிடுது. அப்போ திருதராஷ்டிரன் சொல்கிறார், நீ எப்படியாவது தப்பிச்சு போயிடு, எங்களை நீ காப்பாற்ற முடியாதுன்னு சொல்லிடுறார். இவர் அதே மாதிரி தப்பிச்சு வெளியில் ஹரித்வாரில் இருந்து தமம் செய்கிறார். அங்கேருந்து ஹிமாலயத்துக்கு போகிறார், திரும்பி வரலை. இதுதான் சஞ்சயனுடைய வரலாறு, சுருக்கமான வரலாறு. ஸோ அந்த காலத்தில் ஒரு மந்திரிக்கு அட்வைஸராக இருந்திருக்கிறார். அதாவது பிரதம மந்திரி, அதாவது திருதராஷ்டிரனுக்கு அரசனுக்கு அட்வைஸராக இருந்திருக்கார். அட்வைஸராக அந்த ஆலோசகராக இருக்கிறவர் எப்படி இருக்கிறோன்னா, அரசனுக்கு எப்போதும் அரணாக இருந்தவர், கூடவே இருந்து எல்லா காலத்திலையும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் அரணாக இருக்கிறார். மன்னனுக்கு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் சரியான புத்திமதி சொல்கிறவராகவும் இருந்திருக்கிறார். சரியான புத்திமதி சொல்லியிருக்கார். அவர் எப்பாவது தவறு செய்யும் பொழுது அந்த தவறை சுட்டி காட்டியும் இருந்திருக்கிறார். அதுதான் ஒரு சரியான மந்திரிக்கு அழகு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். இவர் சூத வம்சத்தில் பிறந்தவர். இந்த சூதர்கள் அப்படின்னு எங்கே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்படின்னா, இந்த பாகவத கதையெல்லாம் படிச்சிங்கன்னா தெரியும். சூத உவாச்ச அப்படின்னு நைமிஷாரண்யத்தில் இந்த சூதர வம்சம் அந்த முனிவர்களாக இருந்து அந்த கதையை சொல்லுவாங்க. அந்த வம்சத்தில் பிறந்தவர் இந்த சஞ்சயன். போதுமா? சஞ்சயனை பற்றி ஒரு சின்னதாக ஒரு பேக்ரவுண்டு. இப்போ பகவத்கீதையில் முதல் ஸ்லோகத்துக்கு வந்துடுவோம். திருதராஷ்டிர உவாச்ச என்ன கேட்குறாரு? தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே, நீங்கள் தான் சொல்லணும். சமவேதாயுயுத்சவஹ மாமகா பாண்டவாச்சைவ கிமகுர்வத சஞ்சய அப்படின்னு சஞ்சயனை பார்த்து கேள்வி கேட்குறாரு. யார்? திருதராஷ்டிரன் கேள்வி கேட்குறாரு. தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே, தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே, அடுத்தது என்னது? சமவேதாயுயுத்சவஹ மாமகா பாண்டவாச்சைவ கிமகுர்வத சஞ்சய அப்படின்னு இது ஆரம்பிக்குது. என்ன திருதராஷ்டிரனுக்கு இப்போ இங்கே என்ன பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்படின்னா, 2 பேரும் சண்டைக்கு போனாங்களே, அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல, நான் தான் கண்ணுக்கு தெரியாமல் உட்காந்துருக்கனே, நீ என்ன சொல்லு, அங்கே என்ன தான் நடக்குது அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்போ அவர் கேட்குறாரு, தர்மக்ஷேத்ரே அப்படின்னு தான் ஆரம்பிக்கிறார். அதாவது என்ன சொல்ல வர்றார், என் பிள்ளைங்கள்லாம் 2 பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசி முடிக்க முடியாமல் ஒரு பிரச்சனையை சண்டையாக மாறிடுச்சு. அந்த தர்மக்ஷேத்திரத்துக்கு போயிருக்காங்களே, அங்கே போனதுக்கப்புறமாவது அந்த க்ஷேத்திர மகிமையால் அவங்களுக்கு நல்ல புத்தி வந்துச்சா? தர்மக்ஷேத்திரத்துக்கு போனதுக்கப்புறமும் அந்த க்ஷேத்திரத்தோட மகிமையால் அவங்களுக்கு ஏதாவது நல்ல புத்தி போர் வேணான்னு வந்துட்டாங்களா அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார். தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே. குருக்ஷேத்திரனா குரு வம்சத்தில் வந்தவர்கள். குருக்ஷேத்ரே யுத்தம் வேணும் அல்லது ஒரு பாயிண்ட்டு அங்கே போனதுக்கப்புறம் அந்த யுத்தம் பண்ணுறத ஐடியாவை விட்டுட்டாங்களான்னு ஒரு சந்தேகம். இன்னொன்று இல்லை, 2 பேரும் ஆளுக்கு பாதியாக பிரிச்சுக்கலான்னு ஏதாவது பிளான் பண்ணிட்டாங்களா? இருக்கிற நாட்டை நீ பாதி வச்சுக்கோ, நான் பாதி வச்சுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சுக்கலான்னு பிளான் பண்ணிட்டாங்களா? அப்படி பிரித்தா நல்லது இல்லையே, என் பிள்ளைகளுக்கு பாதி தானே வரும். திருதராஷ்டிரன் மனசில் ஒரு சஞ்சலம், என் பிள்ளைகளுக்கு பாதி தானே வரும், என் பிள்ளைகளுக்கு எல்லாமே கிடைக்கணுமே அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வருது அவருக்குள்ள. 3வது சந்தேகம், பாண்டவர்கள் எப்போதும் நல்லவர்கள், என் தம்பியோட பிள்ளைங்க அவங்கெல்லாம் எல்லோரும் எப்போதும் நல்லவர்கள், திடீர்னு அவங்க எங்களுக்கு ராஜ்யமே வேண்டான்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டாங்களா அப்படின்னு சந்தோஷப்படுறான். எனக்கு எல்லா ராஜ்யமும் என் பிள்ளைகளுக்கே கிடைச்சிருச்சா அப்படின்னு சந்தேகப்படுறான். இப்படி பலவிதமான ஒரு போராட்டம் யாருக்குள்ளே இருக்குது?
திருதராஷ்டிரன்ல இருக்குது. அந்த போராட்டத்துக்கு பதில் சொல்கிறவர் தான் இந்த சஞ்சயன். அப்படி தான் இந்த கீதை ஆரம்பித்தது. அன்னைக்கு ஆரம்பித்த அந்த சஞ்சய உவாச்ச கடைசி ஸ்லோகத்தோடு முடிஞ்சது. இப்போ மறுபடியும் அந்த சஞ்சயன் வந்து இதெல்லாம் இதுவரைக்கும் நடந்த எல்லா ஸ்லோகத்தையும் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி மறுபடியும் பேசுகிறார். என்ன பேசுகிறார்னு பார்க்கலாம். இத்யகம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய ச மகாத்மனः சம்வாதம் இமம் அஸ்ரோஷம் அத்புதம் ரோமஹர்ஷனம். இதி இவ்வாறு வாசுதேவஸ்ய ஸ்ரீகிருஷ்ணருக்கும் மகாத்மனக பார்த்தஸ்ய ச சிறந்தவனாகிய அர்ஜுனனுக்கும் இமம் இந்த ரோமஹர்ஷனம் மயிர் கூச்சரிகின்ற அற்புதமான சம்வாதம் உரையாடலை அகம் அஸ்ரௌஷம் நான் கேட்டேன். அஸ்ரௌஷம் அப்படின்னா கேட்டேன். சஞ்சயன் சொன்னது. இவ்வாறு ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கும் சிறந்தவனாகிய அர்ஜுனனுக்கும் இடையே நடைபெற்ற மயிர் கூச்செறிவதும் அற்புதமானதுமான அந்த உரையாடலை நான் கேட்டேன். கேட்டதை சொல்லியிருக்கார். இப்போ நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும். எப்போ நம்ம உடம்புக்குள்ளே இந்த மயிர் கூச்செறிதல் வரும்? எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா, ஏதாவது நடக்க முடியாத ஒரு விஷயத்தை யாராவது சொல்லிட்டாங்கன்னா அதை கேட்ட உடனே நமக்கு ஒரு மயிர் கூச்செறிதல் வரும். அல்லது மனம் ஒன்றி ஒரு விஷயத்தை கேட்குறோம், கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து பாடி கான்சியஸே மறந்துட்டு ஒரு விஷயத்தை ஒன்றி போய் ஒரு விஷயத்தை கேட்கும் பொழுது அப்போ நமக்கு அந்த மயிர் கூச்செறிதல் வரும். ஏன்னா கம்ப்ளீட்லி அப்சார்ப்ட் இன் த சப்ஜெக்ட். அப்படி போகும்பொழுது சில நேரங்களில் அந்த மயிர் கூச்செறிதல் அப்படிங்கிறது வரும். இயல்பாக இது நடக்கும். நீங்களே செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்போல்லாம் அந்த மாதிரி வருதுன்னு. அப்போ இந்த சஞ்சயனுக்கு அப்படி ஒரு மயிர் கூச்செறிதல் வருது. ஏன்னா அங்கே எதனால் வந்துச்சு அப்படின்னா, பேசுகிறது கிருஷ்ணன், கீதையை சொல்கிறது யார்? கிருஷ்ணன். பரமாத்மாவே மனுஷ உருவம் தாங்கி வந்திருக்கு. கேட்டது அர்ஜுனன். அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொல்கிறாரு? மகாத்மனக பார்த்த. என்ன சொல்கிறார்? மகாத்மனக அப்படின்னா அந்த பாண்டவர்கள் ஒருபோதும் தேவையற்ற பிரச்சனையில் போக மாட்டாங்க, எப்போதும் நல்லவர்கள். அப்படிப்பட்ட வழியில் வந்தவன் இந்த பார்த்தன், மகாத்மனக பார்த்த. மூணாவது கேள்விப்படக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா, பகவத்கீதை ஒரு புண்ணியமான ஒரு செய்தியை அந்த பகவான் சொல்கிறார். இதை மூணுமே ஒன்று சேரும் பொழுது இவருக்கு மயிர் கூச்செறிதல் ஏற்படுகிறது. மூன்றுமே புண்ணிய காரியங்களாக இருக்கிறதாக அப்படி சொல்கிறார். அர்ஜுனனை பார்த்து மகாத்மா அப்படின்னு சொல்கிறதுனால என்ன சொல்ல வர்றார் அப்படின்னா, இவருடைய பக்கத்தை சேர்ந்தவர்கள், அதாவது பாண்டவர்கள் எப்பொழுதும் நேர்மையை தவறாதவர்கள், எந்த சூழ்நிலையிலும் அநியாயத்துக்கு போக மாட்டாங்க. அதுக்காகத்தான் பல முறை தூது போனாங்க. எடுத்த உடனே போருக்கு வந்துடலை, பல முறை தூது போய் கடைசியாக எதுவுமே சரியாகலை. அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த போரே ஆரம்பிக்குது. இப்போ சொல்கிறது ஸ்ரீகிருஷ்ணர், கேட்குறது அர்ஜுனன். ஆனால் நம்ம பார்வைக்கு ரெண்டு பேர் நிற்கிற மாதிரி தெரியுது. ஆனால் இருக்கிறது ஒருத்தர் தான், அங்கே இருந்தது ஒருத்தர் தான். இப்போ நம்ம உதாரணத்துக்கு நம்ம சொல்லுவோம், அரபிக்கடல், வங்கக்கடல், இந்து மகாசமுத்திரம், இப்படியெல்லாம் நம்ம இந்தியாவை சுற்றி 3 பகுதி கடலால் சூழ்ந்தது, ஒரு பகுதி இமயமலையால் சூழ்ந்தது. இந்தியாவுக்கு என்ன சொல்லுவோம்? தீபகற்பம் அப்படி சொல்லுவோம். நம்ம ஒரு கடலுக்கு ஒரு பேர் வச்சுருக்கிறோம். ஒரு கடலுக்கு அரபிக்கடல்னு வைக்கிறோம், இன்னொரு கடலுக்கு வங்காள விரிகுடா, இன்னொரு கடலுக்கு இந்து மகாசமுத்திரம்னு வச்சுருக்கோம். அப்படி தனித்தனியாக இருக்குது அந்த தண்ணீர். அதெல்லாம் ஒன்றுக்குள்ள மிக்ஸாக தான் இருக்குது. நம்ம பார்வைக்கு நமக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டிக்காக என்ன பண்ணுறோம், அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துருக்குறோம். இந்த பகுதி வந்து அரேபியன் சி அப்படின்னு வச்சுருக்கோம். அந்த தண்ணியெல்லாம் ஒன்றுக்கு மிக்ஸ் ஆகி தான் இருக்குது எல்லா இடத்துலையும். எப்போ இந்த ஆறுகள் கடலோடு கலந்துருச்சோ அதுக்கப்புறமா அதோட ஐடென்டிட்டி கம்ப்ளீட்டாக போயிடுது. இங்கே அர்ஜுனன்னு ஒரு பர்சன் அங்கே நிற்கிறதா நமக்கு தெரியுது. ஆனால் சொல்கிறதும் கிருஷ்ணர், அங்கே கேட்குறதும் கிருஷ்ணர். இதுதான் அத்வைத்தம். அங்கே ரெண்டுங்கிறது இல்லை. முண்டக்கோபனிஷத்து அந்த பறவைகள் 2 உதாரணம் ஞாபகம் வச்சுங்க, தெளிவாக புரியும். 2 பறவைகளாக இருந்த வரைக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சது.
கீழ்ப்பறவை மேல் பறவையோட பக்கத்தில் போனதுக்கப்புறமா அங்கே 2 பறவைகள் என்பது கிடையாது, இருந்ததெல்லாம் ஒரே ஒரு பறவை. அதனுடைய ரெஃப்ளெக்ஷன் தான் கீழே தெரிஞ்சிருக்குது. அப்போ நாம் எல்லாரும் பகவானுடைய ரெஃப்ளெக்ஷன். பகவான் தான் இங்கே இருக்கார், பகவானுடைய ரெஃப்ளெக்ஷனாக நம்ம இருக்கிறோம். நமக்குள்ளே இந்த பகவான் எல்லையற்ற பரம்பொருள் இருக்கிறார். இந்த உயர்ந்த கருத்தை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு தான் இவ்வளோ பெரிய ட்ராமா போட்டு நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறார் பகவான். இந்த இவ்வளோ பெரிய யுத்தம், போர் இதெல்லாம் எதுக்கு வருது? நமக்கு புரிகிற மாதிரி இந்த கருத்துக்களை சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக பகவான் கீழே இறங்கி வருகிறார், அவதரிக்கிறார். அப்படின்னா கீழே நம்ம கருணை செஞ்சு நமக்கு கீழே இறங்கி வந்து நமக்கு அந்த கருத்துக்களை சொல்லி கொடுக்குறார். அப்போ தண்ணீர் ஒன்று தான், ஆனால் நாம் என்ன பண்ணிக்கிறோம், வேறு வேறு பேர் வச்சு சொல்லிக்கிறோம். அது மாதிரி இப்போ 2 கண்ணாடி இருக்குது வச்சுக்கோங்க. ஒரு பக்கம் ஒரு கண்ணாடி வச்சுருக்கோம், இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு கண்ணாடி வச்சுருக்கோம். இந்த கண்ணாடி இந்த கண்ணாடியை பார்க்குது, இந்த கண்ணாடி இந்த கண்ணாடியை பார்க்குது. இங்கே யார் பார்க்குறது, யார் பார்க்கப்படுறது? இருக்கிறதெல்லாம் ஒன்று. இப்படி புரிஞ்சுக்கும் பொழுது ஈஸியாக புரியும் இங்கே என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது. 2 தீபங்கள் இருக்குது, ஒரு தீபம் இன்னொரு தீபம். 2 தீபங்கள் இருக்குது. எந்த தீபம் எந்த தீபத்துக்கு ஒளி கொடுக்குது கண்டுபிடிக்க முடியுமா? முடியாது. 2 சூரியன்கள் இருக்குது. எந்த சூரியன் ஒளி கொடுக்கறது, எந்த சூரியன் ஒளியை வாங்கிக்கிறது? முடியாது. இப்போ இருக்கிறதெல்லாம் ஒன்று. சுவாமி கேட்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது சுவாமி. இருக்கிறதெல்லாம் ஒன்று. எப்போ அனுபவத்துக்கு வரும்? பயிற்சி பண்ணணும், தினசரி பயிற்சி பண்ணணும். காலையில் எழுந்து இரவு தூங்கும் வரை அன்று கரண்ட்டாக நம்ம மனசுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும். நான் அந்த பரம்பொருள், நான் அந்த பரம்பொருள், நான் அந்த பரம்பொருள், ஐ ஆம் டிவைன், ஐ ஆம் டிவைன் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது தான் கடைசி காலம், கடைசி நிமிஷம் இந்த பரம்பொருள் ஞாபகம் நமக்கு வரும். கிளிக்கு ஆரம்பத்துலேருந்தே சொல்லிக் கொடுக்கணும், ராமா கிருஷ்ணா ராமா கிருஷ்ணா சொல்லி கொடுத்துடணும். ரொம்ப கொஞ்சம் வயசாகிடுச்சுன்னா கிளியால் சொல்ல முடியாது. சின்ன குழந்தையாக இருக்கும் பொழுதே ராமா கிருஷ்ணான்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. அது மாதிரி ஆரம்பத்திலேயே என்ன பண்ணணும், இறைவனுடைய நாமத்தை விடாமல் சொல்லணும். கடைசியாக என்ன சொல்கிறார், இந்த 2 பேருடைய உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதாவது இத்தி அகம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய ச மகாத்மனः சம்வாதம் இமம் அஸ்ரௌஷம். உரையாடலை நான் கேட்டேன். அஸ்ரௌஷம் அப்படின்னா உரையாடல். அந்த உரையாடலை சஞ்சயன் அப்படியே கேட்டுட்டு யாருக்கு சொல்கிறார்? திருதராஷ்டிரனுக்கு சொல்கிறார். இதுக்கு ஆப்த வாக்கியம்னு பேர். வேதாந்தத்தில் ஒருத்தர் பார்த்ததை கேட்டதை அப்படியே சொல்கிறதுக்கு பேர் ஆப்த வாக்கியம். வேதாந்தத்தில் ஒரு விஷயத்தை நம்பணும் அப்படின்னா அதுக்கு பிரமாணங்கள்னு பேர். பிரமாணம் அது இது இருந்தால் இது உண்மை அப்படிங்கிறது பிரமாணமாக சொல்லுவது. அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு முக்கியமாக ஒரு 6 பிரமாணங்கள் சொல்லுவாங்க. ஒன்று பிரத்யக்ஷம் அப்படின்னு ஒரு பிரமாணம். பிரத்யக்ஷம் அப்படின்னா பர்செப்ஷன், இங்கிலீஷில் பர்செப்ஷன், அதாவது கண்ணால் பார்க்குறது, நேரடியாக காட்சி பார்த்ததுக்கப்புறமா பார்த்தோட சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை அப்படியே ஏற்றுக்கிறது பிரத்யக்ஷம். அது ஒரு பிரமாணம். 2வது அனுமானம். இப்படி இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு, இது நடந்ததுனால இப்படி இருந்திருக்கலாம், அந்த இடத்துல நிறைய புகை வந்துக்கிட்டே இருக்குது காலையிலேருந்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அங்கே உள்ளுக்குள்ளே நெருப்பு இருக்குது. இந்த புகையை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது. அது மாதிரி அனுமானம்னு பேர். அதன் மூலமாக ஒரு பொருளை புரிஞ்சுக்கிறது. 3வது சப்த பிரமாணம், அதாவது கேட்குறதும் ஒரு பிரமாணமாக வச்சுருக்கிறாங்க வேதாந்தத்தில். சப்த பிரமாணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 4வது உப்பமானம், கம்பேரிஷன். இதோடு இதை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது இது சரியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஏற்றுக்கிறோம். அது அப்படின்னு சொல்கிறது உப்பமானம். அர்த்தாபத்தி, அனுபலப்தி அப்படின்னு இன்னும் 2 பிரமாணங்கள் இருக்குது. இந்த 6ம் ஷடு பிரமாணங்கள் அப்படின்னு வேதாந்தத்தில் சொல்லுவாங்க. அதில் ஆப்த வாக்கியத்தையும் பெரியவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். ஏன்னா மகான்கள் சொன்னது, ரிஷிகள் சொன்னதையும் பிரமாணமாக ஏற்றுக்கொள்வது உண்டு. வழக்கத்தில் அப்படியும் உண்டு.
சப்த பிரமாணம் படித்தோம். 6 வகை பிரமாணத்தில் சப்த பிரமாணம் ஒன்று படித்தோம். இந்த சப்தங்கள் எப்படி வருது? லலிதா சகஸ்ரநாமத்தில் ஒரு நாமம் இருக்குது, நீங்கள் எல்லோரும் படிச்சிருப்பீங்க. லலிதா சகஸ்ரநாமம் அதில் ஒரு நாமம் இருக்குது. 81வது ஸ்லோகம் என்னது? பரா பிரத்யக்ஷிதி ரூபா பஷ்யந்தி பரதேவதா மத்தியமா வைக்கரி ரூபா பக்த மானசஹம்சிகா படிச்சிருக்கோம். சப்த பிரமாணம் அப்படின்னா என்ன இருக்குது? பரா, பஷ்யந்தி, மத்தியமா, வைக்கரி. இந்த 4 விஷயத்தை அந்த ஸ்லோகம் சொல்லுது. எது? லலிதா சகஸ்ரநாமத்தில் இருக்கக்கூடிய 81வது ஸ்லோகம். பரா, பஷ்யந்தி, மத்தியமா, வைக்கரி. இப்போ பரான்னா என்னன்னு பார்ப்போம். பரா பிரம்மம் மாயையோடு சேரும் பொழுது அதுக்கு பேர் அவ்யக்தம்னு பேர். பிரம்மம் மாயையோடு சேரும் பொழுது அதுக்கு இன்னொரு பேர் காரண பிந்து அல்லது சிருஷ்டி ஆரம்பம். பரபிரம்மம் மாயையோடு சேரும் பொழுது தான் உலகத்தினுடைய சிருஷ்டி தொடங்கும். பிரம்மம் தனியாக இருக்கும் பொழுது ஒன்றும் நடக்காது. மாயா சக்தியோடு சேரும் பொழுது தான் சிருஷ்டி என்பது ஆரம்பமாகிறது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். அப்படின்னா என்ன சுவாமி, எங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லுங்களேன் அப்படின்னா, நம்முடைய மூலாதாரத்தில் நம்முடைய சக்திகள்லாம் ஸ்டோரேஜ் ஆகி இருக்குது. நம்முடைய சக்திகளெல்லாம் எங்கே இருக்குது? மூலாதாரத்தில் இருக்குது. யோகிகள் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க? நேராக நிமிர்ந்து உட்காரணும். முதல் வேலை என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க? ஸ்ட்ரைட்டாக நிமிர்ந்து உட்காரணும். உட்காந்து என்ன பண்ணணும்? கை காலெலாம் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கிட்டு கண்ணை மூடி தியானம் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம்? கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த டார்மெண்ட் பவர், நம்முடைய மூலாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தியை மேலே எழுந்து வருவதற்கு தியானம் பண்ணுறோம். தியானம் பண்ணி மேலே எழுந்து வருது. அது என்ன பண்ணுது? ஒவ்வொரு சக்கரமாக தாண்டி 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 போய் சுவாதிஷ்டானம், மணிப்பூரகம், அநாதகம், விசுத்தி, ஆக்ஞைன்னு போய் முடியுது. இதெல்லாம் யோக சாஸ்திரத்தில் வரக்கூடிய விஷயங்கள். இப்போ மூலாதாரத்திலேருந்து நம்முடைய குண்டலினி சக்தி எழுந்து மேலே வருவது அதுக்கு பிந்து வடிவம்னு பேர். அந்த மூலாதாரத்திலேருந்து நாபிக்கு வந்தால் அதுக்கு பேர் காரிய பிந்து, அதாவது பஷ்யந்தி. அதுக்கு முன்னாடி பரா. இப்போ பஷ்யந்தி நாபி கமலத்துக்கு வரும் பொழுது பஷ்யந்தி. ஹிருதயத்துக்கு அது அந்த மூலாதார சக்தி வரும் பொழுது அதுக்கு என்ன பேர்? மத்தியமா. நாதம் மத்தியமா அப்படின்னு பேர். அதுவே கழுத்துக்கு வரும் பொழுது அதுக்கு பேர் அக்ஷரம் அல்லது வைக்கரி. பார்த்தோம் 4 விஷயங்கள்: பரா, பஷ்யந்தி, மத்தியமா, வைக்கரி. இந்த 4 விஷயங்களும் இது யோக பயிற்சியில் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள். நம்முடைய மூலாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக சக்தியை தியானத்தின் மூலமாக சகசிராரத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கு தான் நம்முடைய அந்த பயிற்சிகள்லாம் இருக்குது. அதுக்கான தொடர்ந்த பயிற்சியை செய்யணும். ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுது? பரா பிரத்யக்ஷிதி ரூபா பஷ்யந்தி பரதேவதா மத்தியமா வைக்கரி ரூபா பக்த மானச ஹம்சிகா. பரா பிரத்யக்ஷிதி ரூபா அப்படின்னா அறிவை உள்நோக்கி செய்பவள். அந்த அம்பிகை நமக்கு என்ன செய்கிறாளாம்? நம்முடைய அறிவு எப்போதும் வெளிநோக்கியே போய்கிட்டே இருக்குது. அங்கே இன்பம் இங்கே இன்பம்னு சொல்லிட்டு மனசு அங்கெல்லாம் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. அப்படிப்பட்ட போகக்கூடிய மனசை உள்முகமாக திருப்புபவள்னு அர்த்தம். அதுதான் அர்த்தம். என்ன சொல்கிறது? பிரத்யக்ஷிதி ரூபாயை. அம்பிகைக்கு அப்படி ஒரு பேர் இருக்குது, பிரத்யக்ஷிதி ரூபாயை. ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்க உபனிஷதத்தில் சொல்லியிருக்கு, பராஞ்சிகானி வெத்ருணத் ஸ்வயம்பூஹு தஸ்மாத் பராங் பஷ்யதி ந அந்தராத்மன். இது மேனுஃபேக்சரிங் மிஸ்டேக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. என்னது? நம்முடைய இயல்பாகவே மனுஷனை பகவான் படைக்கும் பொழுதே மனதை வெளிநோக்கி படைச்சிருக்கிறாரு. பராஞ்சிகாணி, இயல்பாகவே மனம் வெளிநோக்கி போயிட்டு இருக்குது. தஸ்மாத் பராங் பஷ்யதி. அப்படி இருக்கிறதுனால மனுஷன் என்ன பண்ணுறான்? எப்பொழுதும் இன்பம் வெளியில் இருக்குன்னு தேடி தேடி ஓடுறான். யாரோ ஒருத்தன், லட்சத்தில் ஒருத்தன், கோடியில் ஒருத்தன், மில்லியனில் ஒருத்தன், பில்லியனில் ஒருத்தன் தான்
பஷ்யந்தி. யாரோ ஒருத்தன் தான் உள்முகமாக திரும்புகிறான். ஆச்சரியவத் பஷ்யதி கஷ்டித்தேனம் பகவத்கீதையில் சொல்லுது. ஆச்சரியவத்தை கேட்கறதுக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. யாரோ ஒருத்தன் தான் பஷ்யதி. எத்தனை பேரில், லட்சம் பேரில், கோடி பேரில் ஒருத்தன் தான் இன்பம் வெளியில் இல்லை, எனக்குள்ளே தான் இருக்குதுன்னு ஒரு எண்ணமே ஒருத்தனுக்கு தான் வருது. ஆச்சரியவத் பஷ்யதி கஷ்டிதேனம். ஆச்சரியவத் அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகம் சொல்லுது. செகண்ட் சாப்டரில் வருது. அதை பற்றி கேட்குறது அபூர்வம், அதை பற்றி பார்க்குறது அபூர்வம். யாரோ ஒருத்தன் தான், அப்படி அபூர்வமானவர்களில் யாரோ ஒருத்தன் தான் இந்த ஆத்மாவை அடைகிறான்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் சாப்டர்லேயே சொல்லிட்டாரு ஸ்ரீகிருஷ்ணர். அப்போ எப்படிப்பட்ட பகவான் நமக்குள்ளே வச்சுருக்கார், அந்த நமக்குள்ளே அந்த டார்மெண்ட் பவர், நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டார்மெண்ட் பவரை வெளியில் கொண்டு வந்து தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணணும். பகவானுடைய அருள் நிச்சயமாக இருக்கிறது எல்லாருக்கும். இந்த பூமியில் இருக்க எல்லா உயிர்களுக்கும் பகவானுடைய அருள் இருக்குது. ஆனால் யார் அந்த முயற்சி செய்கிறாங்களோ தேன லப்யா, யார் அந்த முயற்சி செய்கிறாங்களோ அவர்களுக்குத்தான் இறைவனின் அருள் கிடைக்கும், அவர்களுக்குத்தான் குருநாதரின் அருள் கிடைக்கும். எப்போ கிடைக்கும்? யார் அந்த எஃபர்ட் போடணும், யார்கிட்ட அந்த முயற்சி இருக்கிறதோ அவர்கள் அந்த காரியத்தில் சாதிக்கிறார்கள். பிரத்யக்ஷித்தி ரூபாயே அப்படின்னா நம்முடைய அறிவை உள்நோக்கி செலுத்துபவள். பஷ்யந்தி அப்படின்னா எல்லா வஸ்துக்களையும் தன்னிடம் பார்ப்பவள். அம்பிகைக்கு இன்னொரு பேர் பஷ்யந்தி. உலகத்தில் இருக்க எல்லா உயிர்களையும் தனக்குள்ளே பார்ப்பவள் அப்படிங்கிறது பஷ்யந்தி. பரதேவதா அப்படின்னா எல்லா சக்திகளுக்கும் சக்தியை கொடுப்பவள், அந்த ஆற்றலை கொடுப்பவள் அந்த அம்பிகை. மத்தியமா வடிவாக இருப்பவள். வைக்கரி ரூபாயை, வாக்கு வடிவாக இருப்பவள். வைக்கரினா அதை பார்த்துருக்கோம். வாக்கு வடிவாக இருப்பவள். பக்த மானச ஹம்சிகா, பக்தர்களின் மனமாகிய மானசரோவரில். நம்ம கேட்குறதுக்கே சந்தோஷமாக இருக்குது. பக்தருடைய மனசு என்னவா இருக்குதா? மானசரோவர். மானசரோவர் பவித்திரமானது. எங்கே இருக்குது? ஹிமாலயத்தில் இருக்கக்கூடியது, கைலாசில் இருக்கக்கூடிய அந்த மானசரோவருக்கு எப்படி உமானம் சொல்கிறாங்க? பக்தருடைய மனசு அந்த மானசரோவர் மாதிரியா. அந்த மானசரோவரில் ஹம்சம் போல இந்த அம்மா இருக்காங்களாம். ஹம்சம்னா என்னது? அன்னம். அன்னம் போல் இந்த பக்தர்கள் மனசில் எப்போதும் அந்த அம்பிகை இருக்கிறா. நாம் என்ன பண்ணிக்கல, நம்ம அம்பிகை உள்ளே இருக்கிறான்னு தெரியுது, நம்ம அம்பிகை எங்கே இருக்காங்கன்னு தேடி தேடி ஓடுறோம். அந்த கோயிலில் இருக்கிறா, இந்த கோயிலில் இருக்கான்னு ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோம். ஓடணும், கொஞ்சம் நாள் கழித்து நின்றுக்கணும். காலம்புறம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. இப்போ ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் ஓடிந்தால் பரவாயில்ல, கடைசி காலம் வரைக்கும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. கடைசி காலத்தில் வரைக்கும் என்ன பண்ணணும்? போயிட்டு வந்த விஷயங்களை சிந்தனை பண்ணணும். இளமையிலேயே இந்த மாதிரி தீர்த்த யாத்திரைகள்லாம் முடிச்சிடணும். முடிச்சுட்டு வயதான காலத்தில் அமைதியாக உட்காந்து அந்த போயிட்டு வந்த தீர்த்த யாத்திரையெல்லாம் சிந்தனை பண்ணும் பொழுது தான் அது நடக்கும். இப்போ சஞ்சயனுக்கு மட்டும் இப்படி ஒரு ஸ்பெஷல் பவர் கிடைச்சதுனால தான் என்ன பண்ணுறாரு, அங்கே எங்கேயோ டெல்லியில் உட்காந்துக்கிட்டு ஹஸ்தினாபுரத்தில் அமர்ந்துக்கிட்டு, குருக்ஷேத்திரம் அப்படிங்கிறது பஞ்சாபில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம். இன்றைக்கும் அதே பேரில் தான் இருக்குது, குருக்ஷேத்திரம்னு பேர், பஞ்சாபில் இருக்குது. அந்த பஞ்சாபில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நடக்கக்கூடிய அந்த போரை அப்படியே வர்ணனை பண்ணிக்கிட்டே டெலிகாஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாரு தொடர்ந்து. அந்த காலத்திலே அந்த டெலிகாஸ்ட்லாம் இருந்திருக்கு. நம்ம சொல்கிறோம் இன்றைக்கோ இங்கே நடக்கிறத லைவாக காமிக்கிறோம் அப்படிங்கிறலாம் சொல்கிறோமே, இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் உதாரணம் அந்த காலத்திலே இதெல்லாம் நடந்திருக்கு. அதுக்கு ஒரு சக்தி வேணும், இருந்தால் தான் அந்த சில பேர்னால அது முடியும். அந்த சக்தியை பகவான் வியாசர் அவருக்கு கொடுத்தார். அந்த சக்திகளை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, சில சக்திகள் இருக்குது, அமானுஷ்யமான சக்திகள்லாம் இருக்குது. அனிமா அப்படின்னு ஒரு சக்தி இருக்குது. அனிமானா என்ன தெரியுமா? ரொம்ப சுருக்கிக்கிறது, சின்னதாக்கிடுறது. ஆஞ்சநேயர் வாழ்க்கையில் இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது. இலங்கை நோக்கி போயிட்டே இருப்பார் ஆஞ்சநேயர், பறந்து போயிட்டுருக்கார், சீதாதேவியை பார்க்கறதுக்காக போயிட்டே இருக்கார். இப்போ இடையில திடீர்னு ஒரு ராட்சசி என்ன பண்ணுறா? ராட்சசி ஹனுமார்னால் பறக்கவே முடியலை. வானத்தில் பறந்து போயிட்டு இருந்தோம், திடீர்னு அவரால் பறக்கவே முடியலை. யாரோ பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி இருக்குது. கீழே பார்த்தா கடலுக்குள்ளே ஒரு ராட்சசி இருக்கா. அந்த ராட்சசி ஹனுமான் பறந்து போகிறோட அந்த நிழல் தண்ணியில் விழுது, நிழலை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டான் அந்த ராட்சசி. நிழலை பிடிச்சாச்சுன்னா மேலே பறக்கிற பறவை பறக்காது. இதுதான் அந்த ராட்சசியோட டெக்னிக்கு.
வானத்து மேலே பறந்து போகக்கூடிய அந்த பறவைகள்லாம் மேலே பறக்கும், இந்த நிழலை பிடிச்சிக்குவா, அது வந்து பறக்க முடியாது, கீழே விழுவோம், விழுந்தோடனே ராட்சசி எடுத்து சாப்பிட்டுடுவா. இன்றைக்கி என்னாச்சு, ஹனுமான்ஜி போயிட்டுருக்கார், அவருடைய நிழல் இருக்குது, அவர் பிடிச்சிக்கிட்டார். அப்போ ஹனுமான்ஜியால் பறக்க முடியலை. அப்போ என்ன பண்ணுறார், கீழே பார்க்குறார், ராட்சசி தன்னுடைய நிழலை பிடிச்சிருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சிட்டார். அவர் கேட்குறார், உனக்கு என்ன பிரச்சனை, என்ன எதுக்கு தடுக்கிறேன்னு கேட்குறார். இல்லை, இந்த வழியாக யார் போனாலும் அவங்க தான் என்னுடைய காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு, நான் இன்னும் சாப்பிடலை, நீ தான் முதல் ஆளாக வந்திருக்க, முதல் போனி நீ தான், அதனால் உன்னை பிடிச்சி வச்சுட்டேன் அப்படின்னா. சரி, இப்போ உனக்கு என்ன வேணும்? இல்லை, நான் உன்னை சாப்பிட போகிறேன் அப்படின்னா. நான் வந்து பெரிய உருவமாச்சே, நீ ரொம்ப சின்ன ஆளாக இருக்க, நீ எப்படி என்னை சாப்பிட போகிற? என்ன பார்த்தா அப்படி சொல்லிட்ட அப்படி சொல்லிட்டு பெருசாக வாயை திறந்தா அந்த ராட்சசி. என் வாய்க்குள்ளே போகணும். அவர் என்ன சொல்கிறா, இந்த பகுதியில் போகக்கூடிய எந்த பறவையாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் என் வாய்க்குள்ளே போயிட்டு தான் போகணும், அதுதான் நேதி அப்படிங்கிறா. சரி, உன்னுடைய நேதிப்படி நான் வாய்க்குள்ளே போயிடுறேன், ஆனால் நீ வந்து வாயை பெருசாக திறந்தா தானே உள்ளே போக முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இந்த அம்மா பெருசாக திறக்கிறாங்க. இலங்கையிலேருந்து இந்தியா வரைக்கும் எவ்வளோ தூரம் இருக்குமோ அவ்வளோ பெருசாக திறக்கிறாங்க. அவ்வளோ பெருசாக திறந்தவுடனே அந்த ஆஞ்சநேயர் என்ன பண்ணார், பெரிய உருவம் எடுத்து போயிட்டு இருந்தவர் திடீர்னு கொசு மாதிரி ஆகிட்டு அவள் வாய்க்குள்ளே உள்ளே போயிட்டு ஒரு நிமிஷத்தில் வெளியில் வந்துட்டார். உன்னோட வாய்க்குள்ளே போனவள தானே, உள்ளே போயிட்டு நான் வெளியே வந்துட்டேன் அப்படின்னார். அப்போ அரக்கி என்ன சொல்கிறா, இது நாள் வரைக்கும் இப்படி ஒரு புத்திசாலியை நான் பார்த்ததே கிடையாது. எல்லாரும் மக்குப்பயெல்லாம் இருப்பானுங்க, வருவானுங்க, என் வாயில் விழுந்துருவானுங்க, நான் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தேன், இப்படியே நல்லா நான் இருந்தேன். திடீர்னு எனக்கு ஒருத்தன் புத்தி சொல்கிறதுக்கு இன்றைக்கி வந்திருக்கிறான், அது ஓம்பலமாக வந்திருக்கு, பரவாயில்ல, நீ ராமருடைய காரியத்துக்காக போகிற, நீ போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பி வைக்கிறாரு. இது அனிமா, திடீர்னு நம்மளை அணு போல் சுருக்கிக்கிறது, அது ஒரு சக்தி இருக்குது, அனிமான்னு பேர். அடுத்தது பெருசாக்கிக்கிறது, இதுவும் ஆஞ்சநேயர் லைஃப்பில் இருக்குது. தன்னை வந்து பெரிய மிகப்பெரிய உருவமாக ஆக்கிக்கிறதும் அதுக்கு பேர் லஹிமா. இருக்க உருவத்தை பெருசாக ஆக்கிக்கிறது லஹிமா. அடுத்தது கரிமான்னு பேர், இடம் ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடுறது. இப்போ வந்து 80 kg ஒருத்தர் இருக்கிறாருன்னா அடுத்த நாள் போய் பார்க்கும் பொழுது 1/2 கிலோ இருந்தாருன்னா எப்படி இருக்கும்? எடை ரொம்ப திடீர்னு குறைச்சிட்றது அப்படியே, அதுக்கு பேர் கரிமா. லகிமான்னு ஒன்று பேர், இதெல்லாம் சித்திகள். லகிமா அப்படின்னா, கரிமா அப்படின்னா எடை வந்து கூடுதல், கரிமா அப்படின்னா எடை கூடுதல். அப்புறம் வந்து லகிமா அப்படின்னா குறைஞ்சிக்கிட்டே போகிறது, எடை குறைஞ்சிக்கிட்டே போகிறது லகிமா. பிராப்தி, நினச்ச இடத்துக்கு உடனே போகிறது, அது ஆஞ்சநேயனால் முடிஞ்சதில்லை. இலங்கைக்கு போய் நினச்ச நேரத்துக்கு போக முடிஞ்சது. திடீர்னு எல்லாரும் அங்கே இப்போ யுத்தத்தில் எல்லாம் மயங்கி விழுந்துட்டாங்க. ராமர் லக்ஷ்மணர் எங்கே போனார், ஔஷதம் கொண்டு வர்றதுக்காக இலங்கை ஹிமாலயத்துக்கு போயிட்டு சஞ்சீவி மலையை தூக்கிட்டு வந்தார். நினச்ச நேரத்துக்கு அது போக முடியாது. அதுக்கு பிறகு பிராப்தி அப்படின்னு. பிராகாமியம் அப்படின்னா நினைச்சதை சாதிக்கிறது. ஈஷித்துவம் அப்படின்னா உயிர்களுக்கு தலைமை ஏற்கக்கூடிய பண்பு, தலைமை பண்பு ஈஷித்துவம். வசித்துவம் அப்படின்னா மனோவசியம் பண்ணுறது, அது ஒரு இது. இன்றைக்கி பார்ப்போம், மனோவசியத்தை பற்றி அடுத்து சொல்ல போகிறேன். இதெல்லாம் வந்து சித்திகள்னு பேர். பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணனுடைய அமுதமல்லிகளில் படிச்சிங்கன்னா தெரியும், சித்திகள், அஷ்ட சித்திகளில் ஒரு சித்தி இருந்தாலும் பகவான் பக்கமே நம்ம போக முடியாது. இந்த சித்தி இவ்வளவு சொன்னல, சின்னதாகிறது பெருசாகிறது, இதெல்லாம் ட்ராமாலாம் வந்து எது வரைக்கும் தேவைப்படும்? உலகியல்ல எல்லாத்தையும் ஏதாவது காரியத்தை சாதிக்கணும்னா தேவைப்படும். பகவான் பக்கத்தில் போகிறதுக்கு இந்த சித்தி எதுவுமே வேலை செய்யாது. அதனால் இதை கடந்து போ அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். அப்படி ஒரு சித்தி வந்து சஞ்சயனுக்கு கிடைச்சதுனால தான், அப்படி ஒரு அருள் இருந்ததுனால போர்க்களத்தில் எல்லா நடந்த விஷயங்களெல்லாம் கேட்டு லைவாக திருதராஷ்டிரனுக்கு சொன்னார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். இப்போ ஸ்லோகத்துக்கு திரும்ப வருவோம். எத்யகம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய ச மகாத்மனः சம்வாதம் இமம் அஸ்ரோஷம் அத்புதம் ரோமஹர்ஷனம். இது ஸ்லோகா நம்பர், இன்னைக்கு ஸ்லோகா 74. இவ்வாறு ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கும் சிறந்தவனாகிய அர்ஜுனனுக்கும் இடையே நடைபெற்ற மயிர்கூச்செறிவதும் அற்புதமானதுமான உரையாடலை நான் கேட்டதை சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு முடிக்கிறாரு சஞ்சயன். இந்த வாரத்தில் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணனுடைய நேரடி சீடர்களில் ஒருத்தருடைய பிறந்த நாள் வந்துச்சு, சனிக்கிழமை. யார் அவர்? ஸ்ரீமத் சுவாமி நிரஞ்சனானந்தர் அப்படின்னு பேர். பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணருக்கு 16 பேர் துறவி சீடர்கள், அதில் ஒருத்தர் சுவாமி நிரஞ்சனானந்தர்னு பேர்.
அந்த மனோவசியத்தை பற்றி இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன். இவர் லைஃப்லேருந்து இருக்குது. இன்றைக்கி படித்த ஸ்லோகத்துக்கு நிறைய விஷயங்கள் இவர் லைஃப்பில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இவருடைய பேர் பெற்றோர்கள் வச்ச பேர் நித்ய நிரஞ்சன் கோஷ். 1862 பிறந்தார். விஷ்ணுபூர் அப்படிங்கிற இடம் வெஸ்ட் பெங்காலில், அப்படி ஒரு இடத்துல இவர் பிறக்கிறாரு. அப்பா பேர் அம்பிகா சரண் கோஷ். ஒரு நல்ல குடும்பத்தில் பிறக்கிறார். ஸ்கூலுக்கு போயிட்டுருக்கார். பையன் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டுருக்கான். போயிட்டுருக்கும் பொழுது எப்படியோ வழி தவறி போய் ஒரு கூட்டத்தில் போய் சேர்ந்துட்டான். யார்? இந்த நிரஞ்சன். அந்த கூட்டம் என்ன தெரியுமா? ஆவிகளோட பேசுகிறது, இறந்து போன ஆவிகளோட பேசுகிறது, மனோவசியம் பண்ணுறது. இப்போ உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தாங்கன்னா அவர்களை தொட்டு அவர்கள் சுகம் பெறுற மாதிரி செய்கிறது, அற்புதங்களை நிகழ்த்துறது, இது மாதிரி சேட்டைகள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஒரு குரூப்பு. அந்த குரூப்பில் போய் தெரியாமல் போய் மாட்டிக்கிட்டான். யார்? நிரஞ்சன். மாட்டிக்கிட்டது மட்டும் கிடையாது, அதில் எக்ஸ்பர்ட் ஆகிட்டான். அந்த சின்ன வயசுலேயே ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும் பொழுது நிறைய அற்புதங்கள்லாம் இவர் நிகழ்த்துறாரு. இவரை பார்க்குறதுக்காக ஒரு கூட்டமே கூடி வருது. அதனால் அந்த குரூப் இவனை விடுறதுக்கு தயாராக இல்லை. இப்போ கல்கட்டாவில் எங்கே போனாலும் இவர் ஃபேமஸ் ஆகிட்டாங்க. இந்த குரூப்பு சித்திகள் மூலமாக, மனோவசியம் பண்ணுறதன் மூலமாக மக்களிடையே பிரபலமாயிட்டாங்க. இப்போ அவங்க ஒரு நாள் முடிவு பண்ணாங்க, இதெல்லாம் பத்தாது, நம்ம நல்ல இன்னும் பெரிய குரூப்பு நம்ம அப்படி ஆகணும். அப்படின்னா இந்த கல்கத்தாவிலேயே ரொம்ப ஃபேமஸாக ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர்னு ஒருத்தர் இருக்கார் தட்சிணேஸ்வரத்தில். அவரை போய் மயக்கிட்டோம்னு வச்சுக்குவேன், மனோவசியம் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு அப்புறம் தான் அவர் வருவார் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்க. அப்போ என்னாச்சு, இந்த நிரஞ்சனை கூப்பிட்டுக்கிட்டு, இவன் தானே ரொம்ப இருக்கிறதுல கெட்டிக்கார பையன், கூப்பிட்டுக்கிட்டு ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட போகிறாங்க. எதுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னு கேட்டார் ராமகிருஷ்ணர். உங்களை மனோவசியம் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கோம். அப்படியா? ரொம்ப சந்தோஷம். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் முடிவு பண்ணிட்டார், இவர்களோடு விளையாடணும் அப்படின்னு அவர் முடிவு பண்ணிட்டார். சரி, நான் என்ன பண்ணணும்? இந்த சேரில் உட்காருங்க, நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்? மனோவசியம் பண்ணுவோம், உங்களை மயக்க போகிறோம். சரி, அப்படியா, செய்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைதியாக உட்காந்துக்கிட்டார். அவர்கள் எல்லா மாயாஜாலம்லாம் பண்ணி பார்க்குறாங்க. ஒவ்வொருத்தராக போகிறாங்க, அப்படி ஜீப் பூம்பாலாம் காட்டி பார்க்குறாங்க. ஒன்றும் நடக்க மாட்டேங்குது. அதில் இந்த எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கான இந்த பையன், குட்டி பையன் நிரஞ்சன், அவனையும் அனுப்புகிறாங்க. அவனும் போய் என்னென்னமோ பண்ணி பார்க்குறான். ஒன்றும் நடக்க மாட்டேங்குது. எல்லாம் முடிஞ்சது. கடைசியில் எல்லோரும் நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு, பகவானே, உங்கள் மனசு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, மனசில் நீங்கள் உறுதியான மனம் இருக்குது உங்கள்கிட்ட, உங்களை மயக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் நமஸ்காரம் பண்ணுறாங்க. அப்போ பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் அப்படி பார்க்குறாரு, அன்போடு பார்க்குறாரு. தன்னை மயக்க வந்தாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை, அன்போடு எல்லாரையும் பார்க்குறாரு. பார்த்துட்டு அந்த பையனை மட்டும் பார்க்குறார். அவனை பார்த்துட்டு, இவன் கள்ளம் கபடம் இல்லாதவன். முதல் வார்த்தை, முதல் பார்வையிலேயே முதல் வார்த்தை, இவன் கள்ளம் கபடம் இல்லாதவன். கள்ளம் கபடம்னா என்னது? மனசில் ஒன்று வச்சுக்கிட்டு வெளியே ஒன்று பேசுகிறது, அது இல்லாமல் இருக்கிறத பேசுகிறவன் கள்ளம் கபடம் இல்லாதவன், எளிமையானவன் அப்படின்னு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு. யாரை பற்றி? நிரஞ்சனை பற்றி சொல்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போ அவன் சொல்கிறாரு, அவங்கெல்லாம் குரூப்பெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் அவனை கூப்பிட்டு, எப்போதும் ஆவியை பற்றியே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறியே, எப்போ நீ பகவானை நினைக்க போகிற? ஆவியை பற்றியே நினச்சிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா, பகவான் பேய் பிசாசை பற்றியே நினச்சிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா, பிசாசுன்னு நினச்சிக்கிட்டே இருந்தோம்னா என்னவாயிடுவோம்? பிசாசு ஆகிடுவோம். எதை நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே ஆகிறாய். யார் சொல்லியிருக்காரு? சுவாமி விவேகானந்தர். வாட் யூ திங்க் that you will be. அப்போ எதை நினைக்கணும், எதை நினைக்கக்கூடாது. நீ எப்போதும் பேய் பிசாசை பற்றி நினச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீ பிசாசாக போயிடுவியே. அதுக்காக அந்த ஜென்மம் எடுத்த, அதுக்காக அந்த மனுஷ ஜென்மம் எடுத்து வந்திருக்க. எப்போதும் இறைவனை நினைக்க பழகு. இந்த செய்தி அந்த மாணவனின் உள்ளத்தில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு. வீட்டுக்கு போகிறான். போனதுக்கப்புறமா எப்போ திரும்ப தட்சிணேஸ்வரம் போடுறது, ஒரே தாட்டு தான் அவன்கிட்ட இருக்குது. இந்த குரூப்போடு போய் ராமகிருஷ்ணரை பார்த்தாச்சு. அந்த செய்தி கிடச்சதுக்கப்புறம், அந்த முகத்தை பார்த்ததுக்கப்புறம், நான் திரும்ப எப்போ நான் அந்த ஆசிரமத்துக்கு போவேன் அப்படின்னு ராமகிருஷ்ணரை நான் எப்போ போய் பார்ப்பேன் அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் அவர்கிட்ட இருக்குது. அந்த நிரஞ்சன், இந்த நிரஞ்சனை பற்றி ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்கிறார், இவன் ஸ்ரீராமனின் அம்சம்.
16 சீடர்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு விஷயங்களை சொல்லுவார். இவரை பற்றி சொல்லும் பொழுது இவர் ஸ்ரீராமனின் அம்சம். ராமரே கிருஷ்ணரே ராமகிருஷ்ணராக வந்திருக்கார். அந்த ராமருடைய அம்சமாக வந்தவர் யார்? இந்த நிரஞ்சன், ராமரின் அம்சம். ரெண்டாவது, இவன் அந்தரங்க வட்டத்தை சேர்ந்தவன். 2 வட்டம் சொல்லியிருக்காரு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கடைசி காலத்தில். சில பேர் அந்தரங்க வட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள், சில பேர் வெளிவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள். அந்தரங்க வட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? எப்போதும் பகவான் சேவையிலே இருப்பாங்க. 24/7 எப்போதும் பகவான் சேவையை தவிர வேறு சிந்தனையே அவர்களுக்கு இருக்காது. அதுதான் அந்தரங்க வட்டம். இவன் அந்த வட்டத்தை சேர்ந்தவன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ரெண்டாவது, இவன் ஈஸ்வர கோட்டிகளில் ஒருத்தன். ஈஸ்வர கோட்டின்னு சில சீடர்களை சொல்லியிருக்கிறார். அதில் இவரும் ஒருத்தர். யார் அந்த ஈஸ்வர கோட்டினா என்ன? ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன். பொதுவாக செடியில் பூ பூக்கும். பூ பூத்து பூவிலேருந்து பிஞ்சு வரும், பிஞ்சிலிருந்து பழம் காய் வரும், கனி ஆகும். இதுதான் இயல்பாக நடக்கிறது. ஆனால் சில செடிகளில் முதல்ல பிஞ்சு வரும், அதுக்கப்புறமா பூ பூக்கும். பூசணி கொடியில் நீங்கள் பார்க்கலாம், முதல்ல பிஞ்சு வெளியில் வரும், அதுக்கப்புறமா பூ வெளியில் வரும். அது மாதிரி இவர்கள் சாதனை செய்து முடிச்சிருக்காங்க. இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க சாதனை செய்வதற்காக அல்ல, பகவானுடைய காரியத்தில் இவங்க உதவி செய்வதற்காக வருகிறார்கள். இவர்கள் வேலை முடிஞ்ச உடனே திரும்ப போயிடுவாங்க. ஈஸ்வர கோட்டிகளில் ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்கிட்டருந்து மந்திர தீட்சை பெற்றவர்களில் இவரும் ஒருத்தர். அவருடைய நாவில் மந்திரத்தை எழுதினார். மந்திர தீட்சை பெற்றவர்கள் இவரும் ஒருத்தர். அந்த எந்த செகண்ட் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் மந்திரத்தை எழுதினாரோ நாவில் 3 நாட்கள் யோசிச்சு பாருங்கள். 3 நாட்கள் அந்த மந்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டு எந்த வேறு சிந்தனை இல்லாமல் ஜடம் போல் உட்கார்ந்துருந்தாராம் இந்த நிரஞ்சன் மகாராஜ். அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த உன்னதமான ஒரு பக்தராக இருந்தார். இவருடைய வாழ்க்கையில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்கிட்ட நிறைய கற்றுக்கிட்டு இருக்கார். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் நிறைய சேவை பண்ணியிருக்கார். 2 முக்கியமான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒன்று, சத்தியத்தில் உறுதி. இவருடைய வாழ்க்கையில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது சத்தியத்தில் உறுதியாக இருந்தார். ஏழை மக்களிடம் இரக்கம் காட்டுபவராக இருந்தார். ஏழைகளிடம் இரக்கம் காட்டுபவராக இருக்கிறார். இதை பின்னாடி வாழ்க்கையில் பார்ப்போம். இந்த 2 பண்புகளும் அவருடைய வாழ்க்கையில் எப்படி பரிணமிக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இந்த நிரஞ்சனுக்கு கொஞ்சம் முன்கோபம் அதிகம். யாராவது ஏதாவது சொல்லிட்டாங்கன்னா உடனே கோபம் வந்துடும். சில பிள்ளைங்க வீட்டில் உடனே கோபப்படுவாங்க. பேரண்ட்ஸ் ஏதாவது சொல்லி சொன்னாங்கன்னா உடனே என்ன பண்ணுவாங்க? உடனே ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க, கோபத்தை காட்டுவாங்க. அந்த மாதிரி இந்த நிரஞ்சனுக்கு முன்கோபம் அதிகம். ஒரு நாள் இந்த நிரஞ்சன் படகுல போயிட்டுருக்கிறான். அந்த படகுல நிறைய பேர் உட்காந்துருக்குறாங்க. யாரோ ஒருத்தர் சொன்னார், இந்த ராமகிருஷ்ணன் ஒருத்தர் இருக்கார் இந்த தட்சிணேஸ்வரத்தில், அவர் ஒரு கொஞ்சம் பைத்திய மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டார். நிரஞ்சனுக்கு கோபம் வந்துருச்சு. குருநாதரை பற்றி யாரோ ஒருத்தர் சொல்கிறா அப்படின்னு சொன்னார். இன்னொரு முறை சொன்னேன்னா உன்னை விடமாட்டேன், நான் சொல்லுவேன், அப்படித்தான் சொல்லுவேன்னு சொன்னார். ஓடி போய் சட்டையை பிடிச்சி தூக்குனார். இன்னொரு தடவை தூக்கி கடலில் போட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லி, நீ மட்டும் கிடையாது, இந்த போட்டே கவுத்து விட்டுருவேன். கவுத்தா எல்லோரும் உள்ளே போயிடுவாங்க, தண்ணிக்குள்ளே போயிடுவாங்க. எல்லாம் பயந்து நடுங்கி போயிட்டாங்க. இது படகுல நடந்தது. அந்த நியூஸ் எப்படியோ ராமகிருஷ்ணருக்கு வந்துருச்சு. யாரோ ஒருத்தர் சொல்லிட்டாங்க, உங்கள் சீடன் ஒருத்தன் வந்தான், படகுல போயிட்டு இருந்தோம், அப்போ யாரோ ஒருத்தர் பேசினாங்க, உங்களை பற்றி தப்பாக சொன்னார், கோபம் வந்துருச்சு அவனுக்கு, படகே கவிழ்த்து விடுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் பயமுறுத்திட்டான்னு சொன்னார். இப்போ நிரஞ்சனை கூப்பிட்டு சொன்னார், கோபம் முதல் எதிரி. ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முதல் எதிரி கோபம். கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணலைன்னா வாழ்க்கையில் நீ எதையும் சாதிக்க முடியாது. அதனால் கோபத்தை கட்டுப்படுத்திக்கோ அப்படின்னு சொன்னார். அன்றிலிருந்து அவருக்கு பாடம். அன்றிலிருந்து அந்த கோபம் என்ற அந்த கெட்ட குணம் அவரை விட்டு நீங்கி போச்சு. மகான்களுடைய ஒரு வார்த்தை, மகான்களுடைய ஒரு பார்வை மனுஷனை எப்படி மாற்றுதுன்னு பாருங்கள். அப்படி அவருடைய அருளால் அப்படி ஒரு பிரச்சனை தீருது. ரெண்டாவது, இந்த நிரஞ்சன் எப்போதும் புனிதமானவன், தூய சிந்தனை உடையவன். அவர் சொல்லுவார், என்னுடைய மனதில் பெண்களை பற்றிய சிந்தனையே வந்ததில்லை அப்படிங்கிறார். பெண்களை பற்றிய சிந்தனையே மனசில் வந்ததில்லை. அவ்வளோ பரிசுத்தமான உள்ளம் இருந்தவர் இந்த நிரஞ்சன் மகாராஜ். ஒரு நாள் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர், நிரஞ்சனா எங்கே இருக்க,
வா, இந்த ஜென்மம் எடுத்தது வீணாக போயிடக்கூடாது, வா உனக்கு நான் சாப்பாடு கொடுக்கணும் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதறி கூப்பிடுறார். இதை அமுதமொழிகள் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா தெரியும், இது அங்கே ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு. ஏய் நிரஞ்சனா இங்கே வா அப்படின்னு கூப்பிடுறார். அந்த குரல் அந்த நிரஞ்சனுக்கு கேட்குது. அந்த நிரஞ்சன் அம்மாவுக்காக ஒரு வேலையில் போய் சேர்ந்திருக்கார். வீட்டில் வறுமை, அம்மாவை காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காக ஒரு வேலையில் போய் சேர்ந்திருக்கிறார். உடனே அந்த குரல் அவருக்கு கேட்குது. உடனே அந்த வேலையெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு ஓடி வந்து நிற்கிறார். அப்போ சொல்கிறார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், நீ எங்கே வேலை பார்க்குற அந்த இடத்த சொன்னார். அந்த இடத்துல யாரெல்லாம் இருந்தாங்க, அங்கே நீ வில் அம்புகளெல்லாம் வச்சு விளையாடிட்டு இருந்தியே, வில் அம்பெல்லாம் வச்சு விளையாடிட்டு இருந்த, குதிரை மேலே சவாரி பண்ண, இதெல்லாம் நிரஞ்சனுக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச விஷயங்கள், வேறு யாருக்கும் தெரியாது. இதுதான் இப்போ நம்ம சஞ்சயனை அப்படியே மேட்ச் பண்ணி பாருங்களேன். பகவத்கீதையில் சஞ்சயன் என்ன சொல்கிறாரு, அஸ்தினாபுரத்தில் உட்காந்துக்கிட்டு குருக்ஷேத்திரத்தில் நடக்கிறதெல்லாம் எப்படி சொல்கிறாரு. இதெல்லாமே இந்த சக்திகள் உண்டு, ஆனால் யாருக்கு தேவையோ அவர்களிடம் இருந்தால் சமுதாயத்துக்கு நல்லது, சமுதாய நன்மைக்காக அதை பயன்படுத்தணும், அதை அவர்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள். அப்போ ராமகிருஷ்ணர் தட்சிணேஸ்வரத்தில் உட்காந்துட்டு அவன் எங்கே இருக்கான், என்ன பிரச்சனை இருக்குது, அவனை கூப்பிடணும், எல்லாம் செய்கிறார். இதெல்லாம் அவருடைய லீலை. அந்த நாடகத்தில் நிரஞ்சனும் ஒரு பாட்டு, அந்த அவதாரத்தில் அவருடைய பாட்டு செய்கிறார். அதன்படி ராமகிருஷ்ணர் வர்றார். உடல்நிலை சரியாலாம் போகுது, காசிப்பூரில் தங்கி இருக்கார். அப்போ ராமகிருஷ்ணருக்கு தொடர்ந்து சேவை பண்ணுறதுக்காக சீடர்கள்லாம் முறை வச்சு ஒவ்வொரு மணி நேரம் தொடர்ந்து காவல் காத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. இப்போ டாக்டர் சொல்லிட்டார், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை யாரையும் பார்க்குறதுக்கு அனுமதிக்காதீங்க, அவர் ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் கண்டிஷனில் இருக்கார், யாரையும் அனுமதிக்காதீங்கன்னு சொல்கிறார். அப்போ நிரஞ்சன் கையில் தடியோடு நிற்கிறார் கேட்டில், வெளியில் யாரையும் உள்ளே விடலை. ஒரு நாள் ஒரு நடிகை வந்துட்டா, அவள் பேர் வினோதினின்னு பேர். அந்த நடிகை சைத்தன்ய சரிதாமிரதன் ஒரு நாடகம் நடந்துச்சு, அதில் சைத்தன்யராக வேஷம் போட்டு நடித்தவர். அவரை பார்க்கும் பொழுது நான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்கிட்ட பார்த்துருக்கா, பேசியிருக்கிறா. இப்போ ராமகிருஷ்ணருக்கு உடம்பு செல்லுன்னு சொன்னோடனே அவரை பார்க்கறதுக்காக ஓடி வந்திருக்கா அந்த நடிகை, வினோதினின்னு பேர். இவர் முன்னாடி கேட்டில் நிற்கிறார், உள்ளே விடமாட்டேன்னு சொல்கிறார். அந்த நடிகை கதறி அழுகிறாங்க, அப்படி அழுதாலும் விடமாட்டேங்கிறார். அப்போ ஒரு பக்தர் சொன்னார், இவங்ககிட்ட பிடிக்கலாம் கேட்டால் விடமாட்டான், நான் ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன் அப்படின்னு. அப்படி தனியாக வெளியில் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஒரு இங்கிலீஷ் மேன் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டான் அந்த நடிகை. ஒரு பெண்கிறதெல்லாம் மாற்றி ஆண் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தொப்பியெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இங்கிலீஷ் பேசிக்கிட்டே வர்றா. வந்தோடனே நான் இங்கிலீஷ் மேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆண் மாதிரி வர்றா. அப்போ இதெல்லாம் பேசி சமாச்சாரம் பண்ணி உள்ளே போயிட்டேன். அப்படியே உள்ளே போயிட்டு ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட போயிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணோன்னு அவர் சிரிக்கிறார். நீ எப்படி நெருஞ்சின்றது தப்பிச்சு வந்த நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இப்படிப்பட்ட வைராக்கியம் இருக்கணும், இப்படிப்பட்ட தீவிர வைராக்கியம் இருக்கணும், பகவானை பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ தடைகள் இருந்தாலும் அத்தனை தடைகளையும் தாண்டி போய் பார்க்கணுங்கிற வைராக்கியம் இருக்கணும்னு சொல்லி பாராட்டுறார். வெளியே வந்தோடனே, பற்றியா உன்னை ஏமாத்திட்டு போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிரஞ்சன்ட்ட. அதுலேருந்து அவரோட காவலை இன்னும் ஸ்ட்ரிக்டாக பண்ணிட்டார், யாரையும் விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுறாரு. அப்புறமா ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மறைவு நடக்குது, நம்ம எல்லாம் தெரியும். அதுக்கப்புறமாக சந்நியாசம் எடுத்துக்கிறார். சுவாமி நிரஞ்சனானந்தன்னு பேர் வருது. தவம் செய்கிறார். அங்கே வெஸ்ட் பெங்காலில் இருந்து புறப்பட்டு காசிக்கு வர்றார். அங்கேருந்து ஹரித்வார் இதெல்லாம் போயிட்டு ஸ்ரீலங்காவுக்கு போகிறார். ஸ்ரீலங்காவுக்கு போன முதல் சீடர் இவர். போயிட்டு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருடைய செய்தி அந்த காலத்திலேயே ஸ்ரீலங்காவுக்கு போய் செய்தியை பரப்புகிறார். சுவாமி விவேகானந்தர் அமெரிக்காவிலேருந்து திரும்பி வரும் பொழுது ஸ்ரீலங்காவில் தான், கொழும்பில் தான் இறங்குறார். அதனால் கொழும்பு முதல் அல்மோரா வரையும் நம்ம மடத்தில் ஒரு புஸ்தகம் இருக்குது. அந்த கொழும்பு முதல் அல்மோரா வரையிலும் சுவாமிஜி போன எல்லா இடத்துக்கும் இவர் கூடவே போன ஒரே சீடர் நிரஞ்சனானந்தர். சுவாமிஜிக்கு என்னென்ன வரவேற்பு நடந்தது, என்னென்ன தேவையெல்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொழும்புலே போய் வரவேற்று அல்மோரா வரைக்கும் கூடவே இருந்தவர் இந்த நிரஞ்சனானந்தர். அப்படி குரு மகாராஜ் மேலேயும் அம்மா மேலேயும் சுவாமிஜி மேலேயும் பக்தியோடு இருப்பார். எல்லாருக்கும் சேவை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார். ஒரு நாள் இந்த காசிப்பூரில் இருந்தபோது என்னாச்சு, இவங்கெல்லாம் பேரிச்சம்பளம் பறிக்கிறதுக்காக போய் மரத்தில் நிற்கிறாங்க. இப்போ ஒரு கருநாகப்பாம்பு அங்கே வந்துருச்சு. அதை ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அறையில் இருக்கார், பார்க்குறார். அப்போ அவரால் எழுந்தே போக முடியாது. எழுந்து கீழே இறங்கி திருன்னு வேகமாக ஓடி போயிட்டு அந்த பாம்புக்கிட்ட சொல்கிறார், இங்கே குழந்தைங்க விளையாடுறாங்க, இங்கே வராது, ஓடிப்போ அப்படின்னு பாம்பு சொல்கிறார். அந்த பாம்பு போயிடுச்சு. இவங்க திரும்பி வந்தார். சத்தமெல்லாம் மேலே போய் கட்டில் போய் படுத்துக்கிட்டார். சாரதாம்மா பார்த்துட்டாங்க. வேறு யாரும் இதை பார்க்கல. சாரதாம்மா பார்த்துட்டாங்க. இவர் எப்படி நடந்து போனார், எழுந்துக்கவே முடியாமல் இருந்தவர் திடீர்னு எப்படி எழுந்து இவ்வளோ வேகமாக ஓடுறாரு அப்படின்னு கேட்குறாரு. இல்லை அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு இவர் சொல்கிறாரு. இல்லை நான் பார்த்துட்டேன். ஓ நீ பார்த்துட்டியா,
அப்போ சொல்கிறாரு, அந்த நிரஞ்சன்லாம் அந்த மரத்து பக்கத்தில் நின்றுட்டு இருந்தான், அங்கே ஒரு கருநாகம் வந்துச்சு, அதை விரட்டி விடுறதுக்காக போனேன். குருநாதர் எப்படி பாதுகாக்கிறார் பாரு. குருநாதரிடம் யார் சரணடைகிறார்களோ அவர்களை எல்லா விதமான துன்பங்களிலும் பாதுகாப்பதற்கு அந்த குரு சக்தி எப்போதும் துணையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். ஒரு வாழ்க்கையில் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன், சத்தியத்தில் உறுதி, ஏழைகளிடம் இரக்கம். ஏழைகளின் இரக்கம் அப்படின்னா, வாரணாசியில் சில இளைஞர்கள் இருந்தாங்க. அவர்களெல்லாம் நல்ல பயிற்சி கொடுத்து அவங்க ஒரு சேவை பணிகளை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு கர்த்தாவாக இருந்தார், ஒரு தூண்டு சக்தியாக இருந்தார் இவர். அந்த சேவை பண்ணி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய ராமகிருஷ்ண மிஷன் ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்குது. 350 பெட் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய மருத்துவமனையாக இருக்கக்கூடிய அந்த மருத்துவமனை எப்படி வந்துச்சு? இவருடைய அந்த ஆசீர்வாதத்தால். அந்த கட்டிட பணிகள் நடந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு பக்தர் அங்கே ஒரு சிவன் கோயில் கட்டிகிட்டு இருந்தார். வாரணாசியில் சிவனுக்கு கோயில் கட்டிகிட்டு இருந்தார். இப்போ யாரோ போய் சொன்னாங்க, சிவன் கோயில் கட்டுறது நல்லது தான், ஆனால் அந்த வாழும் சிவன்களுக்காக உங்கள் ஒரு ராமகிருஷ்ண மிஷன் கோயில் அந்த கட்டிடம் கட்டுறாங்க, அது மருத்துவமனை கட்டுறாங்க, அவங்களுக்கு ஏதாவது நீ செஞ்சால் நல்லது தானே அப்படி சொன்னேன். அப்படியா நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஆசிரமத்துக்கு வந்து பார்க்குறார். கட்டிடங்கள்லாம் அப்போ தான் வந்துட்டுருக்கு. நான் இவ்வளோ ரூபா தர்றேன்னு சொல்லிட்டு போனார். போனவர் தான். கொஞ்சம் நாள் கழித்து மறுபடி போய் கேட்டபோது, முதல்ல சொல்லும் பொழுது இவ்வளோ ரூபான்னு சட்டன் அமௌண்ட்டை சொன்னவர், திரும்பி போய் கேட்கும் பொழுது அதில் 10 மடங்கு குறைச்சிட்டு இவ்வளோ தான் தருவேன்னு சொன்னார். அப்போ நிரஞ்சனானந்தர் சொன்னார், கொடுத்த வாக்கில் சரியாக இருக்கணும், உன் பணமே வேண்டாம், நீயே வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்த வாக்கில் நீ வந்து சரியாக இருக்கணும், சத்தியத்தை கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். நிறைய அவரோட லைஃப்பில் நிறைய கற்றுக்க வேண்டியிருக்குது. ராய்ப்பூர் அப்படின்னு ஒரு இடம், அங்கே போகும்பொழுது ஒரு இளைஞரை சந்திக்கிறார். அவர் வந்து இராணுவ அதிகாரியாக இருந்தவர். அவர் வந்து சூரஜ் ராவ்னு பேர். இவருடைய அன்பால் ஈர்க்கப்பட்டு பின்னால் வந்து சன்னியாசியாக வருகிறார். அவர் தான் சுவாமி நிச்சயானந்தர்னு பேர். அந்த சூரஜ்ராவ் தான் பின்னாடி நிச்சயானந்தராக வர்றார். இவருடைய வாழ்க்கையில் நிறைய பேருக்கு சன்னியாசம் கொடுத்துருக்கார். நிறைய இளைஞர்களை வந்து நல்ல பாதைக்கு திருப்பியிருக்கார். எல்லாம் முடிஞ்சது, ட்ராமாலாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு நாள் என்ன சொல்கிறார், நான் வந்து அம்மாவை பார்க்கணும். யார்? சாரதம்மா பார்க்கணும். நேராக ஜெயராம்பாட்டிக்கு போனார். அம்மா எனக்காக சமைங்கம்மா, எனக்காக பசிக்குது, சாப்பாடு கொடுங்க. உடனே அம்மா வந்து சமைக்கிறாங்க. சமைச்சிட்டு எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது, ஊட்டி விடுங்கம்மா அப்படின்னு கேட்குறாரு. என்னது வழக்கத்துக்கு மாறாக நிரஞ்சன் இப்படி கேட்குறான்? பொண்ணு புரியல. அம்மாவுக்கு சமைச்ச சாப்பாடை ஊட்டி விட்றாங்க. ஊட்டி விட்டோன்னு ரொம்ப சந்தோஷம், கண்ணீர் மல்க அம்மாக்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு, நான் ஹரித்வாருக்கு போகிறேன், அங்கே போயிட்டு நான் தியானம் பண்ண போகிறேன், சந்தோஷமாக போயிட்டு வா அப்படின்னு அனுப்பிச்சி வச்சாங்க. ஆனால் அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும், திரும்பி வந்து அம்மாவை பார்க்க மாட்டோம் அப்படின்னு தெரியும். ஹரித்வாருக்கு போனார். அமைதியாக ஒரு இடத்துல கங்கை கரையில் உட்காந்து தியானம் பண்ணிகிட்ருக்கார். பக்கத்தில் ஒருத்தர் சீடர் இருந்தார், அவருக்கு சேவை பண்ணுறதுக்காக. இந்த மருந்தை சாப்பிடுங்க, அந்த மருந்தை சாப்பிடுங்கன்னு ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார். என்னை அமைதியாக இறந்து போக விடு. அவர் சொன்னது, எனக்கு கங்கை நீர் தான் மருந்து, பகவான் தான் வைத்தியர், என்னை அமைதியாக இருக்க விடு, அமைதியாக இங்கே இறந்து போக விடுன்னு சொல்லிட்டு கங்கை கரையிலேயே இறைவன் நாம சொல்லிக்கிட்டு அங்கேயே இறந்து போனார். அப்படிப்பட்ட ஒரு மகான் அந்த நிரஞ்சனானந்தர். அவரை பற்றி ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் சொல்லும் பொழுது, நிரஞ்சனை பார், இது அமுதமொழிகளில் ரெக்கார்டாக இருக்குது. நிரஞ்சனை பார், அவன் என்ன பண்ணுறான், அவன் எல்லா கணக்கு வழக்குகளையும் சுத்தமாக வைத்திருக்கிறான், அழைப்பு வந்தால் போய்விடுவான். இது ரெக்கார்டாக இருக்குது. நிரஞ்சனை பார், எல்லா கணக்கு வழக்கிலையும் சுத்தமாக வைத்திருக்கிறான். என்ன அர்த்தம் புரியுது இதில்? கணக்கு வழக்கில் சுத்தமாக வைக்கிறேன்னு எப்படி சுவாமி அப்படின்னா, கிளியராக அன்னன்னைக்கு நமக்கு புரிஞ்சிருக்கணும், இந்த வாழ்க்கை நாளைக்கு காலையில் நமக்கு வருமா தெரியாது, இன்றே பகவானை நம்ம பார்க்கணும், நான் யார் அப்படிங்கிறத உணரணும். அந்த கணக்கு வழக்கில் சுத்தமாக வச்சுருந்தோம்னா அழைப்பு வந்தவொன்னு நம்ம ரெடியாக பேக்கை தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு தயாராக இருப்போம். இல்லைன்னா சுவாமி கொஞ்சம் இருங்க, வந்து ஒரு தகவல் சொல்லிட்டு வர்றேன் அப்படின்னா விடமாட்டாங்க. அதனால் அப்படி ஒரு புண்ணிய ஆத்மாவுடைய பிறந்தநாள் இந்த வாரத்தில் வந்துச்சு. அவர் பேர் சுவாமி நிரஞ்சனானந்தர். அடுத்த வாரம் ஸ்லோகா நம்பர் 75. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத்சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.